So very good day to everybody present here. So we are going to deal with Unit 3 of Electronic Circuits to EC 8452. So in the particular unit we tuned amplifiers discuss So tuned amplifiers start first the basic introduction or the definition of tuned amplifier. அதுக்கு பிறகு narrow band amplifiers பத்தி டீப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணி ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ அப்போ இண்டக்டிவ் காம்போனன்ட் அண்ட் தென் ரியாக்டிவ் காம்போனன்ட் உடைய பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். தென் வி வுட் கோ வித் parallel resonance circuit. Parallel resonance circuitல உள்ள resonant frequency அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணுவோம். Then we calculate the Q factor, quality factor. Then energy stored per cycle அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணுவோம். And then resonance circuit with series resistance அப்படின்னு discuss பண்ணுவோம். And then we formulate the quality factor associated with it. Coil losses பத்தி நம்ம discuss பண்ணுவோம். Unloaded quality factor and loaded quality factor for tank circuits அப்படின்னு நம்ம discuss பண்ணுவோம். So அதோடைய formula, அதோடைய graph. And then classification of tuned amplifiers, அதாவது single tune, double tune, synchronously tuned amplifier, stagger tuned amplifier. Finally we end up with a small signal tuned amplifier. So அதுல ஷார்ட்டா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பத்தி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம கெபாசிட்டன்ஸ் கப்புள் சிங்கிள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம டியூன்ட் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் அப்படிங்கறது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஸோ டியூன் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் என்ன, எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம். இப்போ ஒரு ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அப்படின்னு எழுதுறோம். நம்மளுடைய சர்க்யூட்ல செலக்டிவ் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அப்படின்னு எழுதுறோம். இப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸை நம்ம ஒரு ஆம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெசிஸ்டிவ் லோட், அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்சி, அதாவது கலெக்டர் சைட்ல உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எழுதும்போது that is replaced by a tuned circuit. ஸோ இப்போ அந்த டியூன் சர்க்யூட்டோடைய ஒர்க் என்ன? டியூன் சர்க்யூட்டோட ஒர்க் ஒரு சிக்னலை ஆம்பிளிஃபை பண்ணுது ஃபார் த narrow band of frequencies. அதுதான் நம்ம டியூன் சர்க்யூட்டோட பேசிக் ஃபங்க்ஷன். இது இந்த சிக்னலை எப்படி ஆம்பிளிஃபை பண்ணுது அப்படின்னா அரௌண்ட் த narrow band of frequencies அரௌண்ட் த ரெசனன்ட் frequency அப்படின்னு எழுதணும். அதனால தான் நம்ம டியூன் சர்க்யூட் ஆம்பிளிஃபையர் வித் லோட் can be considered as a tune amplifier. So for the tune amplifier அப்படின்னு பார்க்கும்போது it's going to amplify the signal over narrow band of frequencies. இப்போ narrow band of frequencies அதை amplify பண்றதா இருந்தா அதோட இன்னொரு நேம் narrow band amplifiers அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So tune circuits அப்படின்னு பார்க்கும்போது they resonate at a particular frequency. So அப்போ அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது with respect to the voltage gain and the frequency, உங்களுக்கு curve it increases, goes to the stable point and then decreases. So the left side of the curve அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது omega c is less than 1 by omega l. Right side of the curve அப்படின்னு பார்க்கும்போது omega c greater than 1 by omega l. சென்டர்ல அதாவது ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சில omega c equal to 1 by omega l. So resonance அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது both the inductive and the capacitive effects will be cancelling out each other. So அப்படி பார்க்கும்போது the circuit எப்போ ரெசிஸ்டிவா இருக்கு அப்படின்னா இப்போ ரெசிஸ்டிவ் கண்டிஷன்னாலும் சரி at the same time the cosine of the angle should be equal to unity. அப்படி இருக்கும்போது the voltage and current relationship are in phase with each other. So for frequencies above the resonance circuit, for example capacitive condition இருக்கும் இல்ல frequencies below resonance இருக்கும், it is said to be inductive. Okay, right? So frequencies above resonance circuit capacitive, frequencies below resonance inductive. Okay. So tuned circuit அதுல resistive components மட்டுமே இருக்கிறதுனால it is purely resistive at resonance. So it can be considered as a load for amplifier. So small signal tune amplifiers அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதுதான் நம்ம மேஜரா நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதனால தான் நம்ம tune amplifiers டூ டைப்ஸா நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸ்மால் சிக்னல் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் and லார்ஜ் சிக்னல் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ். நம்ம ஸ்மால் சிக்னல் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா இப்போ ரேடியோ சிக்னல்ஸ் ஸ்மால் சிக்னல்ஸ் ஆம்பிளிஃபை பண்றதுக்காக at the same time ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ்ல யூஸ் பண்றதுக்காக நம்ம ஸ்மால் சிக்னல் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் அப்படிங்கறது யூஸ் பண்றோம்.
So since the power involved is very small, we are operated under class A condition. So அதில் உங்களுக்கு வந்து distortion அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும். But the case of large signal tune amplifiers, it is used to amplify large signals at radio frequencies. Okay. So large signals use பண்றதுனால அதை வந்து நம்ம வந்து மறுபடியும் நம்ம வந்து classify பண்றோம் class A, class B, class AB, maybe class B or class C conditions. கிளாஸ் சியில் தான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டார்ஷன் வந்து கூட இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த லார்ஜ் சிக்னல் கேஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதுதான் அந்த மேக்ஸிமம் கேஸு, அது உங்களுக்கு டிஸ்டார்ஷன் அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பட் இதில் நம்ம டியூன் சர்க்யூட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அந்த டிஸ்டார்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எலிமினேட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கேஸ் த ஸ்மால் சிக்னல் அண்ட் லார்ஜ் சிக்னல் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து parallel resonance circuit அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். ஸோ இந்த சர்க்யூட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது IM sin omega t parallel with RB parallel with L and C. Okay, so parallel resonance circuit எல்லாமே parallel இருக்கும். Okay, so IM sin omega t parallel with RB, C and L. Okay, so total admittance அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது it is YT. Y நாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும், it is admittance. So 1 by RB plus 1 by j omega c. ஏன்னா வந்து C காம்பனன்ட் வந்தாலே 1 by j omega c ன்னு வரும். பட் இங்க உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனே வந்து 1 by அப்படிங்கிறதுனால 1 by j omega c. ஓகே, பிளஸ் 1 by j omega. வழக்கமா c க்குனா j omega c தான் வரும். ஓகே, அதான் 1 by j omega c. சரி, அப்போ 1 by RB பிளஸ் இப்போ இதுல வந்து j வந்து காமனா எடுக்கிறதா j into omega c minus 1 by omega. ஏன்னா வந்து இந்த multiply by j on both sides அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது it is j square வந்து -1 வரும். அதான் இந்த சைடுல -1 வருது, வெளியில வந்து j ன்னு வரும். ஸோ ரெசனன்ஸ் இமேஜினரி பார்ட் வந்து 0 இருக்கும். ஸோ இமேஜினரி பார்ட் 0 இருந்தால் ஓகே, இப்போ இது வந்து ஈக்குவல் டு 0. அப்போ ஒமேகா சி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by ஒமேகான்னு வரும். அதாவது ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன்னால ஒமேகா நாட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by ஒமேகா நாட் எல். இல்லைன்னா வந்து என்னது ஒமேகா நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by ஒமேகா நாட் எல் இன்டு சி அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஸோ இப்போ ஒமேகா நாட் வந்து 2 pi f நாட். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து 2 pi வந்து அந்த சைடில் போயிடும். ஸோ 1 by 2 pi இன்டு எல் இன்டு சி அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஸோ f நாட் அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணும்போது 1 by 2 pi root of L. ஓகே, தட் இஸ் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வந்து 1 by 4 pi square LC அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஸோ அது ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது f நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by 2 pi root LC. ஸோ இது வந்து ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம குவாலிட்டி ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ குவாலிட்டி ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்ஸ் அகைன் இட்ஸ் a very important characteristic of inductor. குவாலிட்டி ஃபேக்டர் கூட உங்களுக்கு வந்து லாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு குறைய தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி வித் கேஸ் ஆஃப் இண்டக்டர் உங்களுக்கு குவாலிட்டி ஃபேக்டர் கூட உங்களுக்கு லாஸஸ் குறைய இருக்கும். ஸோ குவாலிட்டி ஃபேக்டருடைய ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். So 2 pi into maximum energy stored per cycle divided by energy dissipated per cycle. Okay. So அப்படி பார்க்கும்போது maximum energy stored in the capacitor வந்து half into CV square. Okay, இதுல வந்து half into C into V max square. Okay, VM அப்படிங்கிறது peak dissipated per cycle. Okay, so it is VM by square root 2 the whole square into 1 by RB. Okay, which is equal to VM square divided by 2 into RB. அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது Vm ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது that's a maximum peak voltage. Okay, so Vm square by 2 into RP. ஸோ இதில் வந்து V square by R அப்படிங்கிறது வந்து பாரு, அதில் V அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் அ ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ. ஓகே, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பவர் இன்டு டைம். ஓகே, ஆர் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி பை டைம். ஓகே, இப்போ எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பவர் இன்டு டைம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது energy dissipated by cycle is equal to இந்த power வந்து என்னது Vm square by 2 into RB into அந்த time t. டைம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், it is reciprocal of frequency. Okay, so Vm square by 2 into RB into 1 by F. ஸோ இப்போ இதில் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் வந்து நீங்கள் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன வரும், 2 pi into max energy stored per cycle by maximum energy stored per cycle by energy dissipated by cycle. அப்படி பார்க்கும்போது 2 pi into half C into Vm square divided by Vm square by 2 into RB into இந்த F. இந்த கண்டிஷனை டினாமினேட்டர்ல போட்டுக்கோங்க. நியூமரேட்டர்ல வந்து half into
C into Vm square. Okay, அதாவது மேக்ஸிமம் எனர்ஜி ஸ்டோர் பர் சைக்கிள். ஓகே, அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து Vm square அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து ஹாஃப் அப்படின்னு சொல்லி இங்கேயும் உங்களுக்கு ஹாஃப்ங்கிற அதையும் நம்ம வந்து cancel பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் திஸ் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா நாட் இன்டூ சி இன்டூ ஆர்பி. ஓகே ரைட், ஏன்னா இந்த ஆர்பி வந்து அந்த சைடில் உங்களுக்கு நியூமரேட்டர் போகும்போது நியூமரேட்டரில் போயிடும். ஓகே, ஸோ ஒமேகா நாட் இன்டூ சி இன்டூ ஆர்பி. ஓகே, ஆர் இப்போ இந்த சி வந்து நியூமரேட்டரில் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை வந்து ஒரு இண்டக்டிவ் காம்பனண்ட்டாகவும் எழுதலாம். இண்டக்டிவ் காம்பனண்ட்னா அப்போ என்ன வரும், ஒமேகா நாட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 / ஒமேகா எல்னு உங்களுக்கு தெரியும். அதனால இந்த ஆர்பி மட்டும் நம்ம வச்சுட்டு, ஓகே, இந்த ஆர்பி மட்டும் நம்ம வச்சுட்டு டிவைடட் பை ஒமேகா நாட் எல் அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகே, ஸோ Q இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா நாட் ஆர்சி ஆர் ஆர் பை ஒமேகா நாட் எல் 1 / ஒமேகா எல் இன்டூ ஆர்பி அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ once the resonance is determined by omega naught square LC equal to 1, the value of the Q factor of a resonance circuit is determined by RP. Okay, right? So at resonance condition, reactive term is equal to 0. Okay, so YT is equal to 1 by RP. So RP is equal to omega naught L into Q or Q by omega naught C. Okay. Resonance circuit with series resonance அப்படிங்கறது பார்ப்போம். ஸோ அதே மாதிரி தான் IM sin omega t இதில் C இருக்கு, இதில் எல்லும் RSும் வந்து சீரிஸ் கண்டிஷனில் உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ if you take into consideration with the real time practice, இண்டக்டர்ல வந்து ஒரு ஸ்மால் ரெசிஸ்டன்ஸாக தான் இருக்கும். ஓகே, in addition to its inductance. Okay, so IM அப்படிங்கிற வந்து peak value of the current in the circuit. So maximum energy stored per cycle வந்து half into L into IM square. Okay, so average power dissipated in the inductor அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது it is IM by root 2. Okay, ஏன்னா நம்மளுடைய RMS வேல்யூங்கிறது தான் IM by root 2 the whole square. Okay, ஏன்னா வந்து IM square அப்படின்னா IM by root 2 the whole square into RS. That's a power dissipated. So maximum energy வந்து half into L IM square and average power அப்படிங்கிற வந்து IM by root 2 the whole square into RS. Okay, as you know the equation, energy is equal to power into time. Okay, so energy dissipated in the inductor per cycle அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது power into periodic time for one cycle. Okay, so அப்படி பார்க்கும்போது IM by root 2 the whole square into RS. Okay, into T. உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் T வந்து 1 by F. Okay, so 1 by F னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது IM the whole square and IM square RS. Okay, by 2 into F. That's the energy dissipated in the inductor per cycle. இதில் இருந்து குவாலிட்டி ஃபேக்டர் என்னவா இருக்கும், 2 pi into maximum energy stored per cycle. அது வந்து என்னது half into LIM square divided by இந்த ஃபங்க்ஷன் IM square into RS by 2F. Okay, ஸோ அதை வந்து நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. ஓகே, IM squareங்கிறது கேன்சல் ஆகும். ஓகே, 1 by 2 உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்படியே பார்க்கும்போது Q is equal to omega naught L by RS. ஓகே, omega naught L by RS அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கலாம். ஓகே, or XL by RS, XL by RS எடுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா 1 by RS into omega naught C அப்படின்னு நீங்கள் எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து காயில் லாசஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். காயில் லாசஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டியூன் சர்க்யூட்ல கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காயில் அப்படிங்கிறது இருக்கு. காயில் வந்து இட்ஸ் நாட் பியூர்லி இண்டக்டிவ், பட் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபியூ லாசஸ். ஓகே, ஸோ அந்த ஃபியூ லாசஸ் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு லீக்கேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் ஆஃப் த இண்டக்டர், அந்த காம்பினேஷன்ல உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, ஸோ காயில் லாசஸ் அப்படிங்கிற வந்து இண்டக்டர் இன் சீரீஸ் வித் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ டோட்டல் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இட் இஸ் த காப்பர் லாஸ், eddy current loss and then hysteresis loss. Okay, so copper loss அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது at low frequencies it is equivalent to the DC resistance of the coil. Okay, so copper loss வந்து it's inversely proportional to the frequency. Frequency increase ஆக copper loss உங்களுக்கு குறையும். Okay, so இது வந்து copper loss. சரியா, so copper loss அப்படிங்கிறது வந்து DC resistance of the coil. Copper loss is inversely proportional to frequency. Frequency கூட copper loss உங்களுக்கு குறையும். அடுத்து வந்து எடி கரண்ட் லாஸ். எடி கரண்ட் லாஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அயன் காயிலையும் காப்பர் காயிலையும் இருக்கும். இட் இஸ் டியூ டு த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் வித்தின் த காப்பர். ஓகே, ரைட். ஸோ எடி கரண்ட் லாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக பிகாஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்னால தான் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும்.
இது எடி கரண்ட் லாஸும் இட் இஸ் அந்த காப்பர் லாஸ் வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஃப்ரீக்வன்சி தான் நம்ம பார்த்தோம். எடி கரண்ட் லாஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஃப்ரீக்வன்சி. ஹிஸ்டெரெசிஸ் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல், இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஏரியா என்க்ளோஸ்ட் பை த ஹிஸ்டெரெசிஸ் லூப். ஓகே, and to the loop and to the rate at which the loop is traversed. Okay, right? So அந்த ஹிஸ்டெரெசிஸ் லாஸ்க்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் சம்பந்தமே இல்லை, it is independent of the frequency. Okay, so this is all about the RL losses. Okay, so copper loss, eddy current loss and hysteresis loss. Next வந்து unloaded Q and loaded Q of tank circuits அப்படிங்கறத பார்ப்போம். So tank circuit அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, அதாவது ஒரு parallel LC circuit எடுக்கும்போது it is assumed to be not connected to any external load or circuit. Okay, so Q account அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது it's called to be the unloaded quality factor. Okay, so unloaded quality factor, loaded quality factor அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ டேங்க் சர்க்யூட் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்டர்னல் லோடோட கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா இந்த குவாலிட்டி ஃபேக்டர்ல ஒரு இன்டர்னல் லாஸ் இருக்கும், அதுதான் வந்து உங்களுக்கு அன்லோடட் கியூ. இப்போ லோடட் கியூ அப்படிங்கிறது என்னன்னா டேங்க் சர்க்யூட்ல வந்து ஒரு லோடு வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த எனர்ஜி டிசிபேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும். ஓகே, இந்த எனர்ஜி டிசிபேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்டர்னல் லோட்னாலையும் டேங்க் சர்க்யூட்னாலையும் வந்து உண்டாகிறதுனால இது வந்து லோடட் கியூ. ஸோ லோடட் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது QL is equal to 2 pi into maximum energy stored per cycle by energy dissipated per cycle plus இந்த லோடட் கண்டிஷன்னால எனர்ஜி dissipated due to presence of external load அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு. சரியா? ஸோ அப்போ இந்த குவாலிட்டி ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் 3 decibel bandwidth. ஸோ bandwidth is equal to FR by Q, resonant frequency by Q. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் குவாலிட்டி ஃபேக்டரும் பேண்ட்வித்தும் இட்ஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஓகே, ஸோ Q வேல்யூ கூட கூட உங்களுக்கு வந்து பேண்ட்வித் வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய சர்க்யூட்ல வந்து இட்ஸ் ஹேவ் த குட் செலக்டிவிட்டி அண்ட் உங்களுக்கு வந்து செலக்டிவிட்டி எப்போ உங்களுக்கு குறையும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி ஃபேக்டர் வந்து குறையிறதுனால மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து குறையும். ஸோ டியூன் ஆம்பிளிஃபயர்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஹை குவாலிட்டி ஃபேக்டர் எப்பவுமே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஃபார் த கேஸ் ஆஃப் பெட்டர் செலக்டிவிட்டி. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுடைய கிராஃப் which shows a relationship between the quality factor and bandwidth அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது voltage gain versus frequency ன்னு பார்க்கும்போது 3 decibel frequency உங்களுக்கு அச்சீவ் ஆகுது. ஓகே, for the case of frequency response for lower quality factor and frequency response for higher Q. ஓகே, ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒமேகா L2 ஒமேகா L1. ஓகே, ஒமேகா H1 ஒமேகா H2. ஓகே, ஸோ ஒமேகா R அப்படிங்கிறது வந்து ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில் உங்களுக்கு வந்து அச்சீவ் ஆகுது. ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டியூன் ஆம்பிளிஃபயர்ஸ்: single tune amplifier, double tune amplifier, synchronously tune amplifier, stagger tune amplifier. Okay, ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது சிங்கிள் டியூன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்புட்லேயோ இல்லை அவுட்புட்லேயோ நீங்கள் டியூன் பண்ணலாம். டபுள் டியூன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு இடத்துலையும் இன்புட்லேயும் அவுட்புட்லேயும் நீங்கள் டியூன் பண்ணுறீங்க. synchronously tune amplifier ன்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் a cascaded stage of the single tune amplifier where all the tuning circuits are tuned to the same frequency. Stagger tuned அப்படிங்கிற வந்து இட்ஸ் also a cascaded stage of tuned amplifiers where the tuning circuits are tuned to slightly different frequency to achieve a wider bandwidth. Okay. So this is all about the stagger tune. So next வந்து நம்ம வந்து small signal tune amplifiers உடைய ஒரு short introductionங்கிறது பார்த்தோம். voltage gain அப்படிங்கிற வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து அதிகமாகவே அச்சீவ் பண்ணணும். Okay, that's a major objective for tune circuit. So in order to obtain a large overall voltage gain, okay, so number of tune amplifier stages should be connected in cascaded condition. So cascaded condition நால நம்மளுடைய cascaded tune amplifiers வந்து நம்ம single tune amplifier, double tune amplifier, stagger tune amplifier அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து classify பண்ணுவோம். ஸோ சிங்கிள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் ஒரு parallel resonance circuit அப்படிங்கிறது இருக்கு. அதில் உங்களுக்கு வந்து லோட் இம்பீடன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் அவங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஆல் த டியூன் சர்க்கியூட்ஸ் ஆர் டியூன் டு த சேம் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, டபுள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இட் ஹேஸ் டூ இண்டக்டிவ்லி கப்புள்ட் டியூன் சர்க்கியூட்ஸ். போத் டியூன் சர்க்கியூட்ஸ் ஆர் பீயிங் டியூன் டு த சேம் ஃப்ரீக்வன்சி. அடுத்து வந்து ஸ்டாகர் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர். ஸ்டாகர் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இட் uses a number of single tune stages in cascaded stage. Okay, so ஒவ்வொரு tune circuitsம் different frequencies நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்க இதே பாருங்க, stagger tune அப்படிங்கிறது cascaded stage of tune amplifiers
டியூனிங் சர்க்யூட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில் நம்ம வந்து டியூன் பண்ணியிருப்போம் டு அச்சீவ் த பேண்ட்விட்த். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்டாகர் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ். ஸோ ஸ்டாகர் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து once again it's very important. Okay, once again இந்த சிங்கிள் டியூன், டபுள் டியூன், ஸ்டாகர் டியூன்ல நம்ம சிங்கிள் டியூன்ல வந்து ரெண்டு டைப்ஸா நம்ம வந்து கிளாசிஃபை பண்றோம். ஒன்னு வந்து கெபாசிட்டிவ்லி கப்புள்ட் சிங்கிள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர், இன்னொன்னு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கப்புள்ட் ஆர் மேபி இண்டக்டிவ்லி கப்புள்ட் சிங்கிள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கப்புள்ட் சாரி கெபாசிட்டன்ஸ் கப்புள்ட் சிங்கிள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர் பத்தி டீப்பா நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். So tuned amplifiers, tuned circuits or your brief introduction அப்படிங்கறத பார்த்தோம். So அதுல இருந்து narrow band amplifiers, அதாவது narrow band frequency or amplify பண்றாங்க narrow band amplifiers அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். So response for tuned amplifiers omega c less than 1 by omega l, omega c greater than 1 by omega l and omega c equal to 1 by omega l அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். Then small signal tuned amplifiers, large signal tuned amplifiers பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம parallel resonance circuit அதோட சர்க்யூட் அதோட அட்மிட்டன்ஸ் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம். அண்ட் தென் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன்ல வந்து ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோங்கிறத பார்த்தோம். குவாலிட்டி ஃபேக்டரோட டெஃபினிஷன் 2π into maximum energy stored per cycle by energy dissipated per cycle அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அண்ட் எனர்ஜியோட கண்டிஷன் குவாலிட்டி ஃபேக்டரோட ஃபார்முலையை அப்ளை பண்ணோம். அதை வந்து ஆர்பி parallel condition for resistance அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ரெசனன்ஸ் சர்க்யூட் வித் சீரிஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். With the case of energy, maximum energy stored per cycle and power dissipated per cycle. அதுல இருந்து energy calculate பண்ணோம், quality factor calculate பண்ணோம். Okay. Next we'll discuss about the coil losses. Coil losses என்ன, copper loss, eddy current loss and hysteresis loss அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். And then unloaded Q and loaded Q of trans circuits அப்படிங்கறது பார்த்தோம். அதுல வந்து relationship between quality factor and bandwidth அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது 3 decibel frequency response for lower Q and higher Q அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். omega L2, omega L1, இந்த சைடுல omega H1, omega H2, நடுவுல வந்து உங்களுக்கு வந்து omega R. அப்புறம் classification of tune amplifiers, single tune, double tune, synchronously tune and stagger tune. Okay, and then small signal tune amplifiersல வந்து நம்ம single, double and stagger tune amplifiers ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்ள introduction or definition அப்படின்னு பார்த்தோம். Finally, we classify the single tune amplifiers into capacitance coupled single tune amplifier and transformer coupled or inductively coupled single tune amplifier. So இந்த capacitance coupled transformer coupled பத்தி நம்ம next classல நம்ம discuss பண்ணுவோம்.